जय जगन्नाथ प्लाने तो मैंने यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो प्लान में देखिए कि सामंतवाद पतन बा डिक्लाइन ऑफ फ्यूडालिज्म। तो सामंतवाद जो पतन होता तो तार कारण गुड़ी कौन था तो से विषय में आलोचना करवा। तो प्रथम देखिए आभ्यंतरीण कारण ता सहित आम बाह्य कारण। तो आभ्यंतरीण मान देख जब आम भारत कथा देखिए तो भारतर सीमारेखा भितर जार आम देख ताको आभ्यंतरीण। तो जब गोटे राज्य आ गोटे राज्य भितर जो गंडगोल है तो आम कह आभ्यंतरीण गंडगोल बोली आम कहीपर। जदि भारत और चीन बा भारत और पाकिस्तान जब कह कौन बाह्य है बाह्य शत्रु और आंतरशत्रु जमी आम बाह्य शत्रु जदि किए बाहर देश जब आमको किए आटाक कला तो कह बाह्य शत्रु। जदि आम देश भितर जदि देश उपर किए आटाक कला जमी आम रही से नक्सल तो से भारतीय माने कि अन्य देशर है भारत ही तार अनिष्ट करती तो आम कह आभ्यंतरीण। तो आभ्यंतरीण कारण गुड़ कौन कौन थी देख। तो सामंतवादर पतन प्रायतः चतुर्दश शताब्दी बेलू घटी तो ये मत अनेक गुड़ कारण दायी तो से गुड़ गला। तो कौन कौन कारण दायी देख पे प्रथमतः कौन थी ना सामंतवादी व्यवस्था प्रतीक था जमी। तो सामंतवादीटा कौटू स्टार्ट होता ना जमी स्टार्ट होता। मात्र क्षमतार प्रतीक अर्थ था क्षमतार प्रतीक था अर्थ और जमी थे मुख्य कारण। यह समय अर्थात मध्ययुगर शेष पर्याय बेलू यूरोपर शासक मैंने सामंत मान अधिक शक्तिशाली और क्षमताशाली हो पड़ते। मैंने कौन शासक मैंने सामंत मान कौन अधिक शक्तिशाली और क्षमताशाली हो पारे यूरोप जिते से कौन सामंत मैंने अधिक शक्तिशाली थे किंतु तापर शेष पर्याय बेलू शासक मैंने कौन अधिक पावरफुल हो गले कारण से विपुल अर्थर संपत्तिर मालिक होगा लगे से बहुत धनी होगा लगे मालिक होगा लगे से वेतन बाबद सैन्य मान अर्थ दे निज राज्य सुरक्षा करते। तेणु प्राचीन सामंतवादी सैन्य व्यवस्था युगे उभे जाता जो सामंतवादी सैन्य व्यवस्था था सीटा उभे गला। तो शासक मैंने बहुत पावरफुल होबार लगिले। तो द्वितीय कारण कौन है तो बुझीपारे पे प्रथम कारण कौन है माने शासक मैंने अधिक क्षमताशाली एवं प्रभावशाली हो पड़े। द्वितीय आसला ए समय नूतन युद्ध पद्धतिर प्रचलन करागला तार कौन ना सब गोटे नुआ युद्ध पद्धति गोटे प्रचलन करागला जहाँकि सामंतवादर पतन घटाइला जो जहाँ जो सामंतवादर पतन घटी। यह समय मध्ययुगीय सामंतवादी दुर्ग गुड़िकर पतन घटा जो सामंतवादी दुर्ग गुड़िक थे से गुड़िकर पतन घटला। नाइट मान युद्ध कौशल विफल होता जो नाइट मान थे से युद्ध कौशल जो था विफल है। यह समय युद्ध क्षेत्र में पदातिक अश्वारोही और धनुर्धारी मान प्राधान्य बलवत्तर करागला। जो पदातिक सैन्य थे जो अश्वारोही मैंने थे घोड़ा चलाते जो सैनिक मैंने धनुर्धारी जी धनु विद्या धनु तो जानते पे जो सर धनु तीर जो मानकर कौन प्राधान्य बलवत्तर रहा। तो 3 नंबर जो आम देखा तो यह समय यूरोप शासक मैंने बंधुक और बारूदर व्यवहार कर सामंत मान दुर्ग गुड़ ध्वंस विध्वस्त करते। तो जो यूरोपर शासक मैंने बंधुक और कौन बारूदर व्यवहार कर सामंत मान कौन सामंत मान दुर्ग को नष्ट करदे। तो यह व्यतीत से नूतन प्रकार अस्त्र शस्त्र नूतन युद्ध कौशल और नूतन बंधु व्यवहार कर सामंतवादर पतन घटाइले। से नूतन कौशल सब जानिले नूतन नुआ नुआ अस्त्र शस्त्र व्यवहार कले नुआ नुआ युद्ध कौशल सब शिखिले सामंतवादर पतन घटाइले। तो देख प्रथम कौन है ना मुझे कहीदे प्रथम पावरफुल है शासक मैंने द्वितीय से कौन ना दुर्ग गुड़ पतन घटाइले सहित युद्ध क्षेत्र टी अधिक पावरफुल है। 3 नंबर विभिन्न प्रकार ध्वंस विध्वस्त करते दुर्ग गुड़ को। चतुर्थ कौन है ना ए जुगर यूरोपीय शासक मैंने एक स्थायी तथा शक्तिशाली सैन्य बाहिनी गठन करते जो यूरोपीय शासक मैंने थे से गोटे स्थायी और शक्तिशाली सैन्य जमी भारत गोटे स्थायी आर्मी निजर आर्मी अच्छी पाकिस्तान चीन से गोटे कौन स्थायी गोटे आर्मी अच्छी मिलिटारी गोटे रही तो से गोटे स्थायी शक्तिशाली गोटे सैन्य बाहिनी गठन कले जो मानक वेतन बाबद जमी बदल अर्थ मुद्रा जगला जमी दिगला ना दिगला अर्थ और मुद्रा जहाँफल से कौन कार्य जमी कौन पे वर्ष को थरे मात्र में उत्पादन करेंगे से लड़े ना जा जमी चाष करेंगे ना लड़े ना तो से टंका और अर्थ दिगले जो फल से बहुत भल लगिले। तो कारण यह समय मुद्रा अर्थनीतिर परिप्रकाश घटी और ये विषय सामंतवाद निमित्त आदौ भल नाला। तो मुद्राटा अर्थनीतिर सब पलटिगला से समय कौन मुद्रा ही सबकि पलटिगला जमी फमी से किसी ध्यान देने सब मुद्रा पर ध्यान देले। तो पंचम कौन है पे नवजागरण बेलू ये सामंतवादी व्यवस्थार प्रायतः पूर्णछेद पड़ता कारण यही समय लोक मैंने मुक्त चिंताधारा परिचय होते धीरे धीरे कौन जो अंधविश्वासटा कौन धीरे धीरे दूरे गला। से प्राचीन राजतंत्र व एकछत्रवाद शासन पर भरोसा रखले ना से कौन जो एकछत्रवादी शासन चलता मनोज सामंत मैंने जो शासन करते शासित होते लोक मैंने से भरोसा रखले ना। तेणु ये जुगर अनेक प्रकार लोकप्रिय संविधान मान गढ़ उठला। तो बहुत नुआ नुआ सब संविधान गढ़ उठला जमी गला स्टेट्स जेनेराल
କୋର୍ଟେସ୍ ଡାଏଟ୍ ବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟାଇବାରେ ସବୁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିଲେ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ପାଲଟିଗଲା କ'ଣ ନା ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଥିଲା 5 ନମ୍ବର କାରଣଟା। ତ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ମଧ୍ୟଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳକୁ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଲା, ହେଲା, ଟିକେ ବଢ଼ିଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକାର, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଥିଲେ, ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ ସେମାନେ, ହେଲା। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ହେଲେ, ଇଏ ତାଠାରୁ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ କ'ଣ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଲା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଯୁଦ୍ଧମାନେ ସଂଗଠିତ କଲେ। ତାପରେ ଯିଏ ଯାହାର ସୈନ୍ୟ କ'ଣ ଲଗେଇକି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ସେମାନେ କିପରି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଭୂମି ଅଧିକାର ହୋଇପାରେ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ମନ ଦେଲେ। କେମିତି ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ହରେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜମିଟା ଆଣିକି ନିଜର ନାଁରେ ଜମିଟା କେମିତି କରିଦେବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିଗରେ ସେମାନେ ମନ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚର ମୁଖ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ନା ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଥିଲା ନା କ୍ରମଶଃ ସାମନ୍ତମାନେ ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ତାପରେ ସେ ମଜୁରୀ ବଦଳରେ କ'ଣ ବାବଦରେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଆଉ ଜମି ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ଅର୍ଥ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ସାମନ୍ତମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ବା ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହର ଓ ନଗରୀ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସହରୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ କ'ଣ ନଗରୀ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଏଣିକି ଗ୍ରାମ ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ନଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଗାଁରେ ନ ରହି ସେ ସହର ଅଭିମୁଖୀ ହେଲେ। ଏପରିକି କେତେକ ସାମନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବାରରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ମାନେ କ'ଣ ସାମନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବାରରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଉପାୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲେ। ତାରେ ଭଲ ଭଲ ପରିବାରରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ନବଜାଗରଣ ସହିତ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମାତ୍ରା ୟୁରୋପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଣେ ମନାଇ ନେଇ ଆସିଲେ, ଯାଇକି ସାମନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ସହିତ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମାତ୍ରା ୟୁରୋପରେ ବଢ଼ିଲା, ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟଟା ବଢ଼ୁଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ତେଣୁ ସେମାନେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ଯିଏ ସାମନ୍ତ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣେ ତେଣେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ନେଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତିଆରି ହେଲା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସାମନ୍ତଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସାମନ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ି ନିଜେ ଜିଦି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ତ ସେମାନେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ତ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ତ ଯାହାକି ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ରାଜା ମିଳିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଓ ସାମନ୍ତବାଦର ମଧ୍ୟ ପତନ ଘଟାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଲଢ଼େଇ କଲେ ଆଉ। ତ 8ମରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏ ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପତନଟା, କାରଣ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଥିଲା, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା କୃଷକମାନଙ୍କ ସାମନ୍ତବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ। ମାନେ କୃଷକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କଲେ, କାରଣ କୃଷକ କୃଷିବୃତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମଜୁରିରେ ସେମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇଲେ, ଏମାନେ ପୁରା ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସିନା ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ହେଲା। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଓ ଚାଲିଚଳନ ଉପରେ ଅନେକ କଡ଼ା ନିୟମମାନେ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି, ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ତେଣୁ ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକମାନେ ଏ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମାତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଲୁଚିକରି ସହରକୁ ପଳାୟନ କରିଥାଉ, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁରା କ'ଣ ସାମନ୍ତମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହର ଅଭିମୁଖରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଖାଲି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଲେ ସାମନ୍ତମାନେ। ନବମତଃ କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ, ଏହିପରି ଏହିସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟିବା ସହିତ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଜନ୍ମ ହେଲା।
କ'ଣ ଗୋଟେ ଯଦି ମଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏଣିକି ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଲା, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ସମୟରେ ସାମନ୍ତବାଦରୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତ ସାମନ୍ତବାଦର କୋଉଠି ପଡ଼ିଲା ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦ। ତ ଏହି ଯୁଗରେ କୃଷକମାନେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏପରି ସମୟ ଆସିଲା ଯେ କୃଷିବୃତ୍ତି ବା ଫିପ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ବଳପୂର୍ବକ ଭାବରେ ସାମନ୍ତମାନେ ଜମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇପାରିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫିପ୍ ଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଜମି ଆଣିକିରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମିଗଲା। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଆଧାର ଯଥା ବଞ୍ଚି ରହିବା ଓ ମୁକ୍ତି ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଲା। ତ ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ରହିଲା ବଞ୍ଚି ରହିବା ନହେଲେ ମୁକ୍ତି ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଲା, ମୁକ୍ତି ଦିଅ ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ ବଣିକ ବ୍ୟବସାୟମାନେ ଏକ ନିରାପଦଯୁକ୍ତ ୟୁରୋପୀୟ ସହର ଟିକେ ପିଲାମାନେ ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ସହର ନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସ୍ୱାଧୀନ କୃଷକ ଓ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେନାବାହିନୀ ରଖିବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ତ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରଖିଲେ ଏବଂ ନିଜେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପରିଣତ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ଶାସକମାନଙ୍କର ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଦଶମତ। ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ତଃ କାରଣ ସାମନ୍ତବାଦୀଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପତନ ପାଇଁ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ି ଚାଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତା'ର ପତନ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଏହି ଯୁଗରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ନୂତନ ସହର ବଜାର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବଜାର ନୂଆ ସହର ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲା, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତିର କଠୋର ନୀତି ସମ୍ଭବ କରିପାରି ନଥିଲା। ତ ଯେତିକ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଠୋର ନୀତି କରିକି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକରି ଯେଉଁ କମ୍ ଅର୍ଥ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଏତେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଲା। ତ ଏହି ସାମନ୍ତବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ରମଶଃ ଦୂର ହୋଇ ନୂତନ ଯୁଗର ଚାହିଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ପୁଞ୍ଜିଗତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, କ୍ରମଶଃ ଜମିଦାରମାନେ ବଣିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହେବା ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିଗତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଜମିଦାରମାନେ କ'ଣ ବଣିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେମାନେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଜମିଦାରୀ ନ ରଖି ସେମାନେ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯୁଗ ସହିତ ତାଳ ଯେ ନବଜାଗରଣର ଉଭୟ ଫଳରେ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ତା'ର ନୂଆ ସବୁ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କାରିଗରୀ କୌଶଳ ସବୁ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବୃହତ ଜମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ବୃହତ୍ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଜମି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିକା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସହର ଓ ନଗରଗୁଡ଼ିକୁ ପଳାୟନ କରି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମପନ୍ଥା ହାତରୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖ ଯେଉଁ କୃଷକଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ବୃହତ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଜମି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଅଧା ସହରକୁ ପଳାଇଲେ ଆଉ ଅଧିକ ସହର ବା ନଗରଗୁଡ଼ିକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଆଉ ବାକି କ'ଣ କର୍ମପନ୍ଥା ହାତରୁ ନେଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଶ୍ରମଜୀବୀ ବା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ବାହ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ତଃ କାରଣ ତ 10ଟି କାରଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖିବା ବାହ୍ୟ କାରଣ। ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ବାହ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସାମନ୍ତବାଦର ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମତଃ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଥିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ କାରଣ, ଯାହାକି ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟାଇବା ସହିତ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲା। ଦେଖ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବଢ଼ିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବଢ଼େ ସେ ସେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କ'ଣ ତଳକୁ ଖସେ। ଏଇଟା ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଉପରୁ ବଢ଼େ ସେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହିଁ ତଳକୁ ଖସେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ। ତ ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ବଢ଼ିଯିବା, ଜଲ୍ଦି କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବା ପଛରେ ଲାଗିବନି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ସକ୍ସେସ୍ରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ଏବଂ ବହୁତ ଭଲରେ କରିବା, ଯେମିତିକି ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟିଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ୟୁରୋପରେ ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଯୋଗୁଁ ଏଠାକାର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଆସିପାରିଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ବଣିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଲା, ବଣିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଣିକମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ବଣିକ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ପରିଣତ ହେଲେ ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଲାଭ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ତ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିର ଉତ୍ସ ଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ବଣିକମାନେ ସାମନ୍ତବାଦ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଜନିତ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପରିଣତ କଲେ। ତ
ସାମନ୍ତବାଦୀ ସମାଜ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜାତି ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜଣେଇକି ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରାଇଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ଯୁଗର ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଅଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ। ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କ'ଣ, ଦେଶରେ କେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାହ୍ୟ କାରଣ ସାମନ୍ତବାଦର ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଥିଲା। ତାହା ହେଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ସଂକଟ ଯାହାକି ସାମନ୍ତବାଦ ବିଫଳ କରିଥିଲା। ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏକ ବୃହତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯାହାକି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ବୃହତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ତେଣୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବହୁଳ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏହି ସଂକଟରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଜମିର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜମି ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ବହନ କଲେ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ନା ପୁରା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଛି, ତ ଜମି ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଧିକ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଏ ଉତ୍କଟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସାଙ୍ଗ ଏହି ସମୟର କଳା ମୃତ୍ୟୁ ବା ବ୍ଲାକ୍ ଡେଥ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ବା ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନସଂଖ୍ୟା କାରଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଇଆଡ଼େ ମହାମାରୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ଯଦିଓ ସାମନ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏଣିକି କୃଷିଭୂତ ବା କୃଷକମାନେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ କୃଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ସେମାନେ ସହରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ଭଡ଼ାଟିଆ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ, ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସାମନ୍ତବାଦ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁଥିଲା ତାହା ସମଗ୍ର ବିଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉଦ୍ଭବ ଲାଭ କରୁଥିବା ନବଜାଗରଣ ଏ ସାମନ୍ତବାଦ ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ମାନେ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା ତା ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ ତଳେ ଚାପିକି ବା ତଳ ବିଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା। ତ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିକାଶ ଘଟିବା ସହିତ ସର୍ବତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା ନା, ଯାହାଫଳରେ କି ୟୁରୋପରେ ସର୍ବତ୍ର କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲେ କେଉଁଠିକି ଆମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସାମନ୍ତବାଦରୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ। ତ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।